بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مزار داتا دربار کی توسیع کا فیصلہ۔ احاطے میں مسجد نبوی کے طرز پر فولڈیبل چھتریاں لگانے کی تجویز، 75 کروڑ لاگت آئے گی۔ دوسرے ڈیزائن میں 4 نئے سبز گنبد جبکہ تیسرے ڈیزائن میں 4 سفید گنبد تعمیر کرنے کی تجویز۔ نسپاک نے تینوں مختلف ڈیزائن حکومت کو منظوری کے لیے پیش کر دیے۔ مزار داتا دربار کی توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مزار کے احاطہ کی توسیع میں مسجد نبوی کی طرز پر فولڈیبل چھتریاں لگوانے کی تجویز دی گئی ہے۔ نیسپاک کی جانب سے بھیجے گئے 3 مختلف ڈیزائنز کی لاگت تخمینہ بھی مختلف ہے۔ فولڈیبل چھتریوں پر 75 کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق مزار کے احاطے کی توسیع کے دوران دوسرے ڈیزائن میں 4 نئے سبز گنبد بنانے کی تجویز ہے۔ نئے گنبد کی تنصیب پر 24 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے جبکہ تیسرے ڈیزائن میں 4 سفید گنبد اور برآمدہ تعمیر کرنے کی تجویز ہے۔ سادہ ڈیزائن کے ساتھ مزار کی توسیع پر 11 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق پنجاب حکومت جس ڈیزائن کی منظوری دے گی اس پر کام شروع کیا جائے گا۔ صحت کارڈ پر فریکچر کے مریضوں کا علاج بند، سرکاری ہسپتالوں میں مریض امپلانٹس خود خریدنے پر مجبور، آرتھوپیڈک سرجری کے ریٹ طے نہ ہو سکے، پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی علاج کے لیے مشکلات، غریب آدمی پریشان۔ مختلف حادثات میں فریکچر کے حامل زخمیوں کا صحت کارڈ پر علاج ناپید ہو گیا۔ فریکچر کے مریض تاحال سرکاری ہسپتالوں میں بھی امپلانٹس خود خریدنے پر مجبور ہیں۔ فریکچر کے مریضوں کو نجی ہسپتالوں میں بھی صحت کارڈ پر علاج میں مشکلات کا سامنا ہے۔ صحت کارڈ پر کولے اور گھٹنے کے جوڑوں کی تبدیلی کے آپریشن کی سہولت میسر ہی نہیں۔ ذرائع کے مطابق آرتھوپیڈک سرجری کے صحت کارڈ پر ریٹس کا سرنو تعین ہی نہیں ہو سکا۔ ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی آرتھوپیڈک سرجری کے قابل عمل ریٹس کا تعین نہیں کرا سکی، جس سے ہسپتالوں میں آرتھوپیڈک سرجری خاص طور پر جوڑوں کی تبدیلی اور مہنگے امپلانٹس کے ساتھ سرجری صحت کارڈ پر میسر نہیں ہے۔ میو ہسپتال میں ادویات سرجیکل سامان کی خریداری میں کمیشن کا الزام، خزانے کو 75 کروڑ سے زائد کا نقصان۔ اینٹی کرپشن نے تحقیقات کے لیے سی او ایم ایس سمیت دیگر افسران کو طلب کر لیا۔ اینٹی کرپشن نے میو ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایم ایس سمیت 19 افراد کو نوٹس جاری کیا۔ فارماسسٹ حسنین آصف نے الزام عائد کیا کہ مارکیٹ ریٹ سے 100% زائد نرخوں پر ادویات خرید کر سرکاری خزانے کو 75 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ 21 آئٹمز کی خریداری کے لیے 41 کمپنیوں نے ٹینڈرز میں حصہ لیا۔ کامیاب ہونے والی 4 کمپنیاں میو ہسپتال کے سابق اسٹور کیپر شکیل کی فرنٹ مین کمپنیاں تھیں۔ اینٹی کرپشن نے اے ایم ایس پرچیز ڈاکٹر فرید، پروفیسر آف سرجری احمد عزیر قریشی، سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹر واجد رانا، ڈاکٹر طاہر قدیر، فارماسسٹ میو ہسپتال عتیق، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر شیخ الطاف کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ ڈاکٹر عمران محفوظ، ڈاکٹر خالد محمود، ڈاکٹر غلام فرید، ڈاکٹر عمر نذیر، ڈاکٹر اصغر اور اے ایم ایس سمرہ زہرا کو طلب کیا گیا ہے۔ منیزہ تنویر، آسمہ حنیف، قرۃ العین، اکاؤنٹ آفیسر نعمان اظہر، پرچیز کلرک ذیشان کو نوٹس جاری کیا گیا۔ میو ہسپتال میں من پسند افراد کو سرجیکل آلات کی خریداری کے لیے ٹھیکہ دینے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے ایم یوسف اینڈ کمپنی سمیت دیگر کی درخواست کی سماعت کی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر میو ہسپتال ڈاکٹر سہیب سعید نے عدالت کو بتایا کہ ریسرچ کمیٹی کی سفارشات پر ٹھیکہ دیا گیا۔ کمیٹی نے 60 میں سے 20 کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کر کے ٹینڈر دیے۔ آلات کی خریداری کے لیے تمام مرحلے شفاف طریقے سے مکمل کیا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل وقار اے شیخ نے کہا کہ ریٹ میں 129 روپے کا فرق ہے۔ فاضل جج نے کہا ایک آرڈر پہلے جاری کیا تھا، اس کا کیا بنا؟ وکیل نے جواب دیا چیئرمین پیپرا نے معاملے کو دیکھنا تھا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ عدالت سے ٹینڈر دینے کا اقدام کا عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ لاہور کا آلودہ ترین شہروں میں آج پھر سے پہلے نمبر، جبکہ آلودگی کی مجموعی شرح 264 ریکارڈ کی گئی۔ فیز 8 ڈی ایچ اے میں آلودگی کی شرح 402 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 187 ریکارڈ کی گئی۔ یو ایس کونسلیٹ 308، ڈی ایچ اے فیز 5 201، جوہر ٹاؤن 189، فیز 2 ڈی ایچ اے میں آلودگی کی شرح 180% رہی، جبکہ دن کے وقت لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر رہا۔ دوسری جانب ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل افسران کے لیے رہائشی کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ عمارت میں 110 فلیٹس فیملی ممبران اور 100 سنگل ججز کے لیے بنائے جائیں گے۔ منصوبہ 35 ماہ میں مکمل ہوگا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے جوڈیشل افسران کی رہائش کے لیے دھرمپورہ ریسٹ ہاؤس میں رہائشی کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا منصوبہ 35 ماہ میں مکمل ہوگا۔ میں ان تمام آفیسرز کو جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ وہ پوری ایمانداری سے، جان فشانی سے اور محنت سے اس کو ایز ارلی ایز پاسبل کمپلیٹ کریں، تاکہ یہ ہمارے آفیسرز جو اب ڈسلوکیٹ بھی ہوں گے اور ویسے بھی جن کو ابھی جگہ نہیں لاہور میں ملتی، تو ان کے لیے ایز ارلی ایز پاسبل ہم یہ جگہ پرووائڈ کر سکیں۔
सेशन जज लाहौर तनवीर अकबर ने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिशों को कामयाब कराने में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। ये अजीमुल शान और कसीरुल मंजिला मंसूबा तकरीबन 35 माह की मुद्दत में पाया तकमील को पहुँचेगा। ये मंसूबा कम बेश 9 केनाल रकबा पर महीद है और जिस पर लागत का तखमीना 2500 मिलियन से ज़ायद है। जुडिशल रेस्ट हाउस की यह इमारत 100 बैचलर फ्लैट्स और 44 फैमिली फ्लैट्स पर मुश्तमिल है, जिससे दौरे हाजिर की तमाम सहूलियात मस्जिद, पार्किंग, जिम्नेजियम और कॉमन रूम वगैरह भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की तकरीब में आमद पर एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल, मुदस्सर उमर बोतला, अहमद खान और सीनियर सिविल जज हसनैन अब्बास काज़मी ने इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। तकरीब में अमीर मोहम्मद खान ने खसूसी शिरकत की। कैमरामैन शाहिद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। सियासी दबाव या कारकर्दगी दिखाने का प्रेशर, LDA ने फंड्स के बगैर ही एलोकेशन समनाबाद अंडरपास मंसूबे का टेंडर जारी कर दिया। फंड्स के बगैर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की इजाज़त न होने की कानूनी रुकावट बरकरार है। LDA हुक्काम बाला को खुश करने में सबकत ले गया। समनाबाद अंडरपास मंसूबे का टेंडर तो जारी कर दिया गया है, ताहम रवा माली साल में मंसूबे के लिए फंड एलोकेशन ही नहीं करवाई जा सकी। जराये के मुताबिक सियासी दबाव को कम करने के लिए बगैर फंड हासिल किए ही टेंडर फाइनल किया गया है। इससे कबल भी 2 मरतबा कॉन्ट्रैक्टर्स ने फंड्स इशू और रेट्स कम होने के बायस टेंडर में हिस्सा ही नहीं लिया था। समनाबाद अंडरपास मंसूबे में 7 कंपनीज को खुद प्री क्वालिफाई किया गया, जबकि बमुश्किल 2 कंपनीज ने टेंडर में हिस्सा लिया। कार्लसन कंपनी ने ठेका हासिल किया। जराये के मुताबिक इससे कबल कार्लसन कंपनी ऑरेंज लाइन पैकेज 2 में मकबूल एसोसिएट्स JV के साथ नॉन परफॉर्म कर चुकी है। LDA सिटी मंसूबे के फेज़ 1 जिना सेक्टर के लिए एराजी एक्वायर करने का नोटिफिकेशन जारी। एराजी एक्वायर ना होने का मामला अरसे दराज से इल्तिवा का शिकार था के जिना सेक्टर के लिए मजमूई तौर पर 3 मौजाजात से 518 किनाल 31 मरला एराजी एक्वायर की जाएगी। मौजा ठहपंजू से 111 किनाल 17 मरले, मौजा रख झेडू से 14 किनाल 9 मरले और मौजा कहना से 393 किनाल 5 मरला एराजी एक्वायर की जाएगी। गवर्निंग बॉडी जमीन के एक्विजिशन से मुतालिक मंजूरी दे चुकी है। LDA सिटी डायरेक्टोरेट ने सेक्शन 5 और 5A का पब्लिक नोटिस जारी किया है। LDA सिटी मंसूबे के जिना सेक्टर में एराजी एक्वायर करने के लिए सेक्शन 5 और 5A का निफाज कर दिया गया है। पंजाब के 3 सूबाई महकमों में 1 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गईं। ऑडिटर जनरल पंजाब ने पिछले माली साल में होने वाली बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश कर दी। माली साल 21-22 की ऑडिट शुदा रिपोर्ट में पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 82 करोड़ 92 लाख रुपए माली बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ किया गया। पंजाब के 3 सूबाई महकमों में 1 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों पर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 82 करोड़ 92 लाख रुपए माली बेज़ाब्तियां हुई। रिपोर्ट के मुताबिक PDM और DDM ने कोरोना से मुतालिक मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी पर बेज़ाब्तियां की, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स को टैक्स छूट देकर PDM ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब रेस्क्यू में 18 करोड़ 65 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियां पकड़ी गयी और रेस्क्यू में अद्वियात की खरीदारी और HR से मुतालिक मामलात में बेज़ाब्तियां पाई गयी। दूसरी जानिब महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात में 2 करोड़ 72 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट में लिखा कि महकमा ऑडिट टीम की निशानदही पर रिकॉर्ड और जवाब नहीं दे सके, क्योंकि माली बेज़ाब्तियों पर महकमों का गैर तसल्ली बख्श जवाब होने पर ऑडिट पैरा लगाए गए हैं, जिन्हें अब पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश करके जवाब मांगा जाएगा। पंजाब भर के करोड़ों तलबा के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने सिलेबस को 20% कम करने की समरी मुस्तरद कर दी। रवां साल 100% सिलेबस में से ही इम्तिहान लिया जाएगा। पंजाब भर के करोड़ों तलबा के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने सिलेबस को 20% कम करने की समरी मुस्तरद कर दी। रवां साल 100% सिलेबस में से ही इम्तिहान होगा। रवां साल तालीमी सेशन 4 माह ताखीर से शुरू करने के बावजूद सिलेबस कम न किया गया। असातिज़ा का कहना है कि बच्चों को किताबें भी ताखीर से फराहम की गई। कम वक्त में बच्चों को मुकम्मल सिलेबस पढ़ाना मुश्किल है। असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत को सिलेबस में 20% कमी करनी चाहिए। सिलेबस कम न करने के बायस बच्चों के नताइज पर मनफी असरात पड़ेंगे। दूसरी जानिब महकमे तालीम का कहना है कि बच्चों के पास इम्तिहान की तैयारी के लिए काफी वक्त दरकार है। सहमाही इम्तिहान के लिए भी पूरा 1.5 माह बाकी है। रवां साल इम्तिहान मुकम्मल सिलेबस में से लिया जाएगा। लेस्को में सोलर सिस्टम से कनेक्शन लेने वाले सार्फिन का रिकॉर्ड गायब होने का इंकिशाफ हुआ। कंपनी 450 से ज़ायद सार्फिन को बिलिंग न होने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے مختلف دفاتر میں ریکارڈنگ غائب ہونے کی وجہ سے صارفین کے کنیکشنز کی بلنگ نہیں ہو سکی۔ لیسکو میں 450 سے زائد صارفین بلنگ نہ ہونے سے سستی بجلی بنا کر فروخت نہ کر سکے۔ ذرائع نے بتایا کہ کمپنی میں سینکڑوں صارفین کے کنیکشنز کی بلنگ 6 ماہ گزرنے کے باوجود نہیں کی جا سکی، جس پر ریکارڈ غائب کرنے والی ملازمین کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیسکو میں نیٹ میٹرنگ کنیکشنز کے لیے پرائیویٹ کمپنیاں کام کر رہی ہیں، تاہم پرائیویٹ کمپنیوں کی جانب سے دستاویزات جمع کروانے کے باوجود ریکارڈ غائب ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کرپشن ونگ اور MNT کے ساتھ ساتھ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی غفلت سے بلنگ تاخیر کا شکار ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ حکومت نے سولر سسٹم سے سستی بجلی بنا کر لیسکو کو فروغ کرنے کا منصوبہ بنایا، تاہم منصوبے میں ملازمین کی کوتاہی کی وجہ سے صارفین مستفید نہیں ہو سکے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا راج۔ شہر کے اوپن مارکیٹ میں روزمرہ استعمال کی اشیاء اور دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود روزمرہ استعمال کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ اوپن مارکیٹ میں سبزیوں، پھلوں اور دیگر اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ٹماٹر 200 سے 250 اور پیاز 150 سے 180 روپے تک فروخت ہو رہے ہیں۔ چیزوں کے ریٹ بالکل بھی کم نہیں ہو رہے، چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ چائے لے لو، پتی، وہ دوسرا نوڈل لے لو، بریڈ لے لو، ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے، رک رہا کسی کا بھی نہیں رک رہا۔ پیٹرول کا ریٹ بھی کم ہوا ہے، ڈالر کا بھی کم ہو رہا ہے، لیکن کوئی ضروریات زندگی کی جو ہمیں چاہیے، مطلب ضروری چیزیں ہیں جس پہ چاہیے ان کو نوٹس لینا، سوئے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں کیا ریٹ چل رہا ہے، کیا کیسے ہے، ہونا چاہیے اس پہ حکومت کا، نہ کہ سارا سیاست پہ ہی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اس طرح سستا آٹا اوپن مارکیٹ سے غائب ہے اور شہری پریشان ہیں۔ شہریوں کو مہنگے داموں ملنے والا آٹا مجبوراً خریدنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح چائے کی پتی، کھلے مسالہ جات بھی خاصے مہنگے ہیں۔ چائے کی پتی 1300 روپے سے زائد قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ مٹن 1700 اور بیف بھی سرکاری قیمت 700 روپے پر دستیاب نہیں سر، چیزیں کوئی بھی سستی نہیں ہوئی بلکہ مزید مہنگی ہو رہی ہیں، حالانکہ ہر چیز، جب کوئی چیز بڑھتی ہے، ڈالر بڑھتا ہے، پیٹرول بڑھتا ہے، بجلی بڑھتا ہے، تو چیزوں پہ افیکٹ زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ سستے ہو رہے ہیں، اب چیزیں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہے ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ حکومت سیاسی مارکوں کو سر کرنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی یقینی بنائے۔ کیمرامین ملک ٹیپو ایوان کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ کفایت شعاری پالیسی نظر انداز، بیوروکریٹ نے نئے دفتر کو گرا کر نئے سرے سے تزئین و آرائش شروع کرا دی ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن عبداللہ نیئر کو سول سیکریٹریٹ میں بننے والا نیا دفتر پسند نہیں آیا۔ عبداللہ نیئر نے نئے بننے والے دفتر کی بھی نئے سرے سے تزئین و آرائش شروع کرا دی ہے۔ عبداللہ نیئر کے دفتر کی مہنگی ترین تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔ دفتر میں نیا ووڈ ورک اور نئی ٹائلیں لگائی جا رہی ہیں۔ عبداللہ نیئر کے دفتر کو 6 ماہ قبل ہی نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے زائد المیعاد اشیاء کی دوبارہ پیکنگ کا دھندا بے نقاب کر دیا۔ بھاری مقدار میں زائد المیعاد اشیاء خورنوش برآمد کر لی گئیں۔ کھانے پینے کی اشیاء پر پتہ امریکہ کا، جبکہ تیاری بیدیاں گاؤں اور ویئر ہاؤس ڈیفنس روڈ پر کی جا رہی تھی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے زائد المیعاد اشیاء کی دوبارہ پیکنگ کر کے شہریوں کی صحت سے کھلواڑ کرنے والے یونٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے زائد المیعاد اشیاء پر امریکن پروڈکٹ کی جعلی لیبلنگ کرنے والے یونٹ پر چھاپا مارا۔ 1200 کلو زائد المیعاد اشیاء خورنوش سپلائی کرنے کے لیے ٹرک میں رکھی جا رہی تھیں۔ امپورٹڈ کمپنی کا نام استعمال کر کے غیر معیاری کوکو پاؤڈر اور دیگر مصنوعات کو پیک کیا گیا تھا۔ ڈیفنس روڈ پر تیار پروڈکٹس پر امریکہ کا جعلی پتہ درج کر کے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ ڈی جی مدثر ریاض ملک کا کہنا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ویجیلنس سیل خوراک میں جعلسازی کرنے والے افراد کا سراغ لگانے کے لیے متحرک ہے۔ گلی محلوں میں کارروائیوں کے لیے بائک اسکواڈ بھی تیار کر رہے ہیں۔ لاہور کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والے کیسز کی سماعتوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں فراح خان اور ان کی والدہ کی اینٹی کرپشن کے مقدمے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کی رپورٹ کی بنیاد پر درخواست غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دی۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے عدالت میں دونوں کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کی رپورٹ پیش کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ اوگرا سمیت دیگر فریقین کی جانب سے جواب جمع کرا دیا گیا۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو جواب الجواب کے لیے آئندہ سماعت تک مہلت دے دی۔ ممنوعہ فورن فنڈ
फंडिंग केस। PTI रहनुमा मुबशिर अहमद और तारिक शफी की जमानत मंजूर कर ली गई। बैंकिंग जराइम अदालत ने FIA को मुल्जिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। मुल्जिमान को 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। रेस कोर्स की हदूद में ख्वाजा सरा पर तेजाब फेंकने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहिर गुल खान ने फैसला सुनाया। माजूर तालिब इल्म के लिए खरीदी गई इलेक्ट्रिक चेयर खराब देने का केस। सारिफ अदालत ने अयूब याकूब इंजीनियरिंग कंपनी गुलशन रावी के मालिक को 12 नवंबर को तलब कर लिया। माजूर तालिब इल्म अरसलान ने 10,20,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। बल्दियाती इलेक्शन कराने पर इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक। इलेक्शन कमीशन का पुराने बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन कराने पर जोर। पंजाब हुकूमत ने नए बल्दियाती एक्ट के तहत ही बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान बल्दियाती इलेक्शन कराने के हवाले से इख्तलाफात की खबरें मौसूल हो रही हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर डेडलॉक हो गया है। पंजाब असम्बली ने ख्वातीन का तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ पंजाब तरमीमी बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। सहाफ़ी अरशद शरीफ के हवाले से मुज़म्मती करारदाद भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई। मुस्लिम लीग नून के 18 MPs की मुअत्तली पर अरकान में ख़ुसूसी खूब गर्मा गर्मी हुई। स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 55 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। 9 मुंतखब अरकान असम्बली फैसल खान न्याजी, चौधरी इफ्तिखार अहमद भंगू और मलिक मुजफ्फर ने हल्फ उठाया। हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि अरकान पर पाबंदी को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। सैयद यावर अब्बास बुखारी का कहना था कि जब तक नून लीग के अरकान तहरीरी तौर पर मुआफ़ी नहीं मांगते, इन्हें ईवान में बैठने की इजाजत न दी जाए। मुअत्तल अरकान की वापसी के ऑर्डर्स न होने पर अपोजिशन ने इजलास से एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत पर सूबाई वजीर अली अफजल शाही ने मुज़म्मती करारदाद पेश की, जिसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। ईवान ने ख़वातीन का तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ पंजाब तरमीमी बिल 2022 भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया। सूबाई वजीर राजा बशारत ने ज़िला हुकूमत ननकाना साहब के हिसाबात पर ऑडिट रिपोर्ट 18/2017 समेत 9 ऑडिट रिपोर्ट्स असम्बली में पेश की। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास 10 नवंबर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ फसीहुल्लाह, सिटी 42। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के ज़ेर एहतमाम मादरे जमहूरियत की 11वीं बरसी पर दुआया तकरीब का इनेकाद। अल्लामा यूसुफ अवान ने मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो के लिए फातिहा ख्वानी कराई। ऑडिटोरियम सेक्रेटेरिएट में मुनक्कदा तकरीब में शुरका ने बेगम नुसरत भुट्टो की खिदमत पर रोशनी डाली। चौधरी अशरफ ने कहा कि आज की जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की जिद्दोजहद का समर है। अल्लामा यूसुफ अवान का कहना था कि बेगम भुट्टो ने एक डिक्टेटर के दौर में जमहूरी जिद्दोजहद की। हमारी कायद को जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद के दौरान लाठी चार्ज करके लहूलुहान कर दिया गया। तकरीब में नायब सदर पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब चौधरी अशरफ, सैयद इब्रार शाह और दीगर भी मौजूद थे। ट्यूनिस के सफ़ीर ने एप्टमा ऑफिस का दौरा किया। सीनियर वाइस चेयरमैन अरशद कामरान और दीगर मेंबरान से मुलाकात की, जबकि रहमान अल कमाल ने कहा कि तरजीही तजारती मुआहदे की हतमी शक्ल के लिए पेशकदमी जारी रहेगी। एप्टमा मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए ट्यूनिस के सफ़ीर बरहान अल कमाल ने उम्मीद जाहिर की है कि मुआहदे से पाकिस्तान और ट्यूनिस के दरमियान तजारत में इजाफा होगा। ट्यूनिस से एक कारोबारी वफ़द भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सीनियर वाइस चेयरमैन एप्टमा अरशद कामरान ने मुअज़्ज़ज़ सफ़ीर को यकीन दहानी कराई, तरजीही तजारती मुआहदे को फाइनल करने में एप्टमा किरदार अदा करेगा। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर के वफ़द ने CCPO गुलाम महमूद डोगर से मुलाकात की, जबकि भत्ताखोरी के सियासी इल्ज़ामात पर थाना रंग महल में ज़ेर हिरासत ताजिर कायदीन को रिहा करने का मुतालबा किया गया। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नई मीर की क़यादत में मुलाकात करने वाले ताजिर कायदीन के वफ़द में सुहेल भट्ट, शाहिद नज़ीर, रिजवान भट्ट, इम्तियाज़ अहमद, जुल्फ़कार भट्टी समेत दीगर मौजूद थे। ताजिर वफ़द ने रंग महल थाने में ज़ेर हिरासत ताजरों इमरान मुगल, उमर जावेद भट्ट, इशफाक भट्ट की भत्ताखोरी के झूठे मुकदमात में गिरफ्तारी पर तशवीश से आगाह किया। वफ़द ने CCPO लाहौर को कायम किए गए मुकदमात के सियासी मुहर्रिकात के बारे में भी आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सालाना इंतखाब 28 अक्टूबर को होगा। आसमा जहांगीर ग्रुप के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के एजाज़ में इशाया दिया गया। वकला बरादरी की बड़ी तादाद भी शरीक हुई है। अवारई होटल में मुनक्कदा तकरीब में सदारती उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट बार खालिद जावेद शरीक हुए। उम्मीदवार मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी मोहम्मद मोहसिन विर्क,
एहसन भोन वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी ने शिरकत की। इशाइये में आजम नज़ीर तारड़, पीर मसूद चिश्ती, गुलाम सरवर, पीर कलीम खुर्शीद, यासीन आज़ाद ने भी शिरकत की, जबकि मंजूर गिलानी, एहसान वाई, नसीर भुट्टा, हनीफ खटाना, चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, खालिदा परवीन समेत दीगर वकला रहनुमा भी शरीक हुए। रहीम स्टोर इकबाल टोल में उम्रे के टिकट देने के लिए कुरानंदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। जीतने वाले 2 खुश नसीबों में उम्रे के टिकट तकसीम किए गए। रहीम स्टोर की जानिब से इकबाल टाउन ब्रांच में उम्रे के टिकट देने की तकरीब मुनक्किद हुई। कुरानंदाजी के जरिए जीतने वाले 2 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट फ्राहम किए गए। कुरान निकलने वाले रहीम स्टोर के स्टाफ मेंबरान में भी चेक तकसीम किए गए। तकरीब में CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे, एंकर पर्सन वसी शाह, गुलकार साहिर अली बग्गा, मलकू, अदाकार मोहम्मद राना, बैरिस्टर अली रजा ने शिरकत की। राना फरहान, राना इमरान, राहत गुज्जर, अफजल भट्ट समेत दीगर भी शरीक। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे ने कहा कि उम्रे के टिकटों की कुरानंदाजी का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। पिछले 7 साल से ये एक्टिविटी चल रही है। ये मेरे वालिद मरहूम राना अख्तर महमूद साहब ने शुरू की थी। ये इसका 7वां साल था और अल्हम्दुलिल्लाह ये चैलेंज था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना और बड़ी खुशी है इस बात की कि हम इसे करने में कामयाब हुए हैं। आज इसका आखिरी दिन था। अदाकार मोहम्मद राना ने कहा कि रहीम स्टोर लोगों के उम्रे की ख्वाहिश पूरा करने का वसीला बन रहा है। एंकर पर्सन वसी शाह ने कहा कि राना अब्दुल राफे वालिद मरहूम की रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। मलकू का कहना था कि रहीम स्टोर उम्रा टिकट की कुरानंदाजी की मिसाल बन चुका है। तकरीब में इस्लामी सवालात के जवाबात देने वालों को कुरान मजीद भी दिए गए। कैमरामैन राना अजीम के साथ मेहर अली अकबर, सिटी 42। फिशरीज कॉम्प्लेक्स मनावा में पाकिस्तान में पाई जाने वाली आबी हयात पर मुल्क का पहला म्यूजियम बनाया गया है, जहां ताज़ा पानी की मछलियों, आबी परिंदों और कीड़े मकोड़ों को महफूज किया गया है। महकमा माही परवरी ने ये मुश्किल आसान कर दी है और अब बड़ी आसानी से मुल्क के ताज़ा पानियों में पाई जाने वाली छोटी बड़ी रंग बिरंगी मछलियों और उनके दुश्मन कीड़ों को देखा, इनके बारे में जाना जा सकता है। ये इंस्टीट्यूट चूँकि ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो फिशरीज रिलेटेड अफसरान या अहलकारान होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, तो ये म्यूज़ियम उसी ट्रेनिंग का एक बेसिक पार्ट है, ताकि लोगों को प्रैक्टिकली वो मछलियाँ बताई जाएं कि कौन सी स्पीशीज़ हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। महकमा माही परवरी ने मनावा में मुल्क का पहला म्यूजियम कायम कर रखा है, जहां आबी हयात को महफूज किया गया है। यहां मछलियों और कीड़ों को शीशे के मर्तबानों में सजा कर रखा गया है। बड़े साइज की मछलियों और कछुओं को हनूत किया गया है। अपनी नौयत के इस मुनफरिद म्यूजियम में मछलियां और कीड़े मकोड़े ही नहीं बल्कि आबी परिंदे और पौधे भी रखे गए हैं। ये जो हमारा म्यूजियम है ये 2006 में कायम किया गया था। इसका मकसद बेसिकली ये था कि तमाम जो दरिया है, हमारी पंजाब की सरजमीन जो है 5 दरियाओं पर मुश्तमिल है, वहाँ पे पाई जाने वाली मछलियों की इकसाम को इकट्ठा एक जगह पे किया जा सके। म्यूजियम की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ वही मछलियां और कीड़े जमा किए गए हैं जो पाकिस्तान की आबी गुजरगाहों, दरियाओं और नदी नालों में पाए जाते हैं। इनकी तहकीक में कई साल लगे हैं, जिसके बाद इन्हें म्यूजियम का हिस्सा बनाया गया है। म्यूजियम का हिस्सा बनाई गई कई मछलियां, कीड़े मकोड़े ऐसे भी हैं जिनकी नस्ल मादूमी के खतरे से दोचार है और महकमा फिशरीज इनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इक़दामात उठा रहा है। हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं, हमारे अपने डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के लोग जो हैं वो भी आते हैं, जिनका सब्जेक्ट जो है ज़ूलॉजी होता है या एक्वाकल्चर होता है। तो बेसिकली इन स्पीशीज़ को यहाँ पर रखने का मकसद ये है कि हम बता सकें कि हमारे जो कुदरती पानी थे वो कितने रिच थे, उनमें कौन सी स्पीशीज़ थी और वो स्पीशीज़ किस तरह से ख़त्म हुई हैं। म्यूज़ियम में रखी गई आबी हयात की मुख्तलिफ इक़साम इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि आबी और फ़िज़ाई आलूदगी से जहाँ इंसान मुतासिर होते हैं, वहीं आबी हयात भी इसका शिकार हो जाती हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के हमराह कोमल असलम, लाहौर। शहरी लाहौर के मामार राजा लोह कौन थे? शाही किले में वाक़े राजा लोह की समाधि के मुतालिक दिलचस्प तारीखी मालूमात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर लाहौर एक तलिस्माती कशिश रखता है। इसकी तारीख कई सौ सालों पर फैली हुई है। शाही किले से तो आप सब लोग वाकिफ़ ही होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि शाही किले के अंदर वाक़या लोह का मंदिर आखिर किस हिंदू राजा की समाधि है और इस राजा का हिंदू तहजीब में क्या मर्तबा है? लाहौर की बुनियाद किसने रखी और लाहौर का नाम किसके साथ मंसूब है? इन तमाम तारीखी सवालात के जवाबात हम इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। राम के 2 बेटे थे, एक का नाम था लोह और दूसरे का नाम था कुश, और लोह ने लाहौर को एस्टैब्लिश किया और कुश ने कसूर को।
آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو کہ ہم آج بات ہو رہی ہے راجہ لوہ کی، جو ہمارے دھرم کے اندر ایک مہان ہستی ہے اور وہ کرانتیکاری ویر رہے ہیں، اور چونکہ ان کا ایک تعلق شری رام چندر جی کے یہ بیٹے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے آلریڈی جو یہ ایک بڑا خستہ حال جگہ تھی، ہم نے اس کو آلریڈی سال 1.5 سال پہلے اس کو کر کے اندر کنکر وغیرہ کر لیا، اس کے ہم لوگوں نے جو بند کیے ہوئے ایریاز سے وہ بھی کھول دیے، جو ایریاز موجود تھے ہم نے اس کو بھی کھول دیا۔ اوپر آپ نے دیکھا ہم نے شیشہ بھی لگا دیا، جس کا مطلب ہے کہ وائل یو آر ان دیئر آپ کو پراپر لائٹ بھی اس کی آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی آپ اوپر سے کھڑے ہو کے بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ گزرتے ہوئے ادوار کے ساتھ شہر لاہور پر بہت سے حاکمین مسلط رہے، بدھ مت، مغل، سکھ، انگریز۔ اس شہر نے بہت سی حکومتیں دیکھیں، لیکن کئی سو سال پہلے شہر لاہور کی بنیاد رکھنے والے راجہ لوہ کی سمادھی آج بھی شاہی قلعے میں موجود ہے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ عمر ڈار، سٹی 42۔ کہ ماڈل ٹاؤن گرینز کلب نے رحمان فاؤنڈیشن کو 48 رن سے شکست دے کر پیس اینڈ ہیومینٹی T20 کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا، جبکہ عمدہ کارکردگی پر میر وائز کو مین آف دی میچ قرار دے دیا گیا ہے۔ اتفاق گراؤنڈ پر ہونے والے فائنل میں ماڈل ٹاؤن گرینز کلب کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 146 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ میر وائز خان 34، اسد اللہ 25، وارث خان 24 اور بلال ڈار 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ رحمان فاؤنڈیشن کے آصف علی خان نے 3 اور عثمان شاہد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں رحمان فاؤنڈیشن کی ٹیم 98 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ حسن رضوان 31 اور نعیم خان 21 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ماڈل ٹاؤن گرینز کے میر وائز خان نے 3 جبکہ وارث خان اور زید عالم نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پنجاب گیمز کے تیسرے روز دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ جاری رہا۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور بہاولپور کے ایتھلیٹس نے عمدہ کارکردگی سے صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پنجاب گیمز میں تیسرے روز کے اختتام پر لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالہ جنرل ٹرافی کی دوڑ میں سب سے آگے نکل گئے۔ لاہور اور بہاولپور نے ویمن ہاکی، جبکہ لاہور اور فیصل آباد نے مینز ہاکی کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ ریسلنگ میں گوجرانوالہ نے سب سے زیادہ گولڈ میڈل جیت کر لاہور اور فیصل آباد کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے اپنی جیب سے گولڈ میڈلسٹ ریسلرز کو 2000 اور سلور میڈلسٹ کو 1000 روپے نقد انعام دیا۔ 125 kg میں حمید ریڈ قاسم بہاولپور، وصل حمید بلو قاسم گوجرانوالہ۔ مردوں خواتین کے آرچری مقابلوں میں لاہور سب سے آگے نکل گیا۔ وشو میں بھی لاہور اور گوجرانوالہ میں دلچسپ مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ پنجاب گیمز کے آخری روز سائیکلنگ، مینز اور ویمنز ہاکی، ایتھلیٹکس اور ویٹ لفٹنگ کے مقابلے ہوں گے۔ کیمرامین علی شیخ کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ پنجاب گیمز کے تیسرے روز ٹرانسجینڈرز مقابلے توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ٹرانسجینڈرز نے میوزک پر ہلہ گلا کیا۔ پنجاب گیمز کے تیسرے روز پنجاب اسٹیڈیم میں ٹرانسجینڈر نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ٹرانسجینڈر نے 100 میٹر دوڑ، لانگ جمپ، چاٹی ریس اور رسا کشی کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ بہت اچھا انعقاد کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے 70 گیمز جس کے اندر پارٹ لیا گیا ہے جو خواجہ سرا افراد نے، تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ ٹرانسجینڈر پرسنس کو، پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹی اور میل فیمیلز، مطلب سب لوگوں کو جو سی حکومت ساتھ لے کے چلیے، تو یہ اسپیشل تھینکس ٹو اسپورٹس جو ان سے ٹیم ہے، سر تنویر اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں۔ آف کورس ہونے چاہیے اس طرح کے ایونٹس، بیکاز ہم بھی اس کمیونٹی کا حصہ ہیں، اسی کمیونٹی کا ایک پارٹس ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ آئے، بہت انجوائے ہو رہا ہے اور ہم لوگ تہہ دل سے ان لوگوں کا شکر گزار ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینکس فار لاٹ جن لوگوں نے یہاں پہ اس طرح کے ایونٹس کروائے۔ مقابلوں کے دوران ٹرانسجینڈر نے میوزک پر خوب ہلہ گلا کیا۔ مقابلوں کے اختتام پر ٹرانسجینڈرز میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔